ٹی وی کے ناظرین کو رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں بہت بہت مبارک۔ گورنمنٹ نرسنگ کالج ڈوڈا میں مربوط بیماریوں کی نگرانی پروگرام پر پنچایتی راج اداروں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے ایک روزہ صلاحیت سازی تربیتی اور حساسیت کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا انعقاد ڈسٹرکٹ سرویلنس یونٹ ڈوڈا نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی ڈوڈا کے بینر تلے کیا۔ پروگرام کا مقصد PRIs اور محکمہ صحت کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھا کر نچلی سطح پر بیماریوں کی نگرانی کو مضبوط بنانا، صحت کی غیر معمولی واقعات کا جلد پتہ لگانے، بروقت رپورٹنگ، وبا پر تیزی سے رد عمل اور ضلع بھر میں IDPS کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہی ہمارے پاس ایک مادھیم ہے، PRIs، آشا ورکرز اور یہ جو آنگن واڑی کی ہماری بہنیں ہیں، تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں اور ان کو یہاں سے مانیٹرنگ ان کا ہوتا ہے، ان کو یہاں سے جو ہے پراپر گائیڈنس ہوتی ہے، تو وہ ان فرض اننت ناگ میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا، جس کے تحت ضلع اننت ناگ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں میں پیڑ تقسیم کیے گئے۔ اس مہم کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا، شجرکاری کو بڑھاوا دینا اور سبز و صاف ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر زونل فارسٹ افسر غزال عبداللہ نے کہا کہ سال رواں کے دوران ضلع بھر میں 1,10,000 پودے تقسیم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارا جو اس میں اس سال کا ٹارگٹ ہے وہ 1,10,000 ہے جو ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم باہر کی ریٹس دیکھیں گے پر پلانٹ تو وہ 20 سے 40 روپے جاتا ہے، اور جو ہم دیتے ہیں وہ ہم 2 روپے میں دیتے ہیں ایٹ اے ویری نیگوشیبل کاسٹ۔ تو یہ جو اگر ہم پاپولر کی بات کریں، بہت ہی فائدے مند پیڑ ہے، اکنامکلی یہ جو ایک فارمر ہے اس کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے اور اس میں بہت سارے فائدے۔ بانڈی پورہ کے آلوسا علاقے میں سڑک کی حالت انتہائی خراب ہے، جس وجہ سے لوگوں کو چلنے پھرنے میں سخت دشواریوں کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق جامع مسجد کے قریب سڑک کا ایک حصہ ناقابل آمد و رفت بن گیا ہے، جس وجہ سے نمازیوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یمن بچارن تک مطلب آب سمیمت مز یمن بنان مسجد تہ گھن یم پرائسز تر پہ مگر بچارن سہ کلیئر گومت۔ بہت تاو یور DC آفس ان سمو کور مے رات فون دپک اس معاملات تتن گھان تو بہت ووت ماہ مبارک رمضان اس لتون لک۔ لداخ میں حیوانات کے محکمے نے ASCAD کے تحت اسٹاک اسسٹنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں 3 روزہ ریفریشرز ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا، جس کا مقصد مویشیوں کی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کو مضبوط بنانا اور ضلع میں کسانوں کے لیے روزی روٹی کے مواقع بڑھانا ہے۔ اس 3 روزہ ٹریننگ میں دواؤں کی عقلی استعمال، ویکسین کا ذخیرہ، ایمرجنسی سے نمٹنے، ڈسپنسنگ پروٹوکول، مویشیوں کی مروجہ بیماریوں کا ریکارڈ رکھنے اور انتظام پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فیلڈ کے جو ورکرز ہیں ان کا جو نالج جو ہے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو اپڈیٹ کیا جائے، تاکہ ہمارے فارمرز کا جو ہے گراؤنڈ میں جا کے لوگوں کو اچھی طرح سے لوگوں کا جو ہے سیوا کر سکے، لائف اسٹاک کا لوگوں کا لائیولیہڈ جو بڑھانے میں جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز یا جو ٹیکنیکس آئے ہیں ان سے ہمارے فارمرز کا لائیولیہڈ۔ جوائنٹ ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر وسیم راجہ نے کہا کہ محکمہ سیاحت سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاحت کے فروغ کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم زوروں پر تشہیر بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے دا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم ان کولیبریشن ود دا اسٹیک ہولڈرز وی آر لیونگ نو اسٹون انٹرنڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ دا کنٹری آلسو پروموشنل ایکٹیویٹیز آر ٹیکنگ پلیس۔ ہم چاہے نارتھ کی، ساؤتھ کی، ویسٹ کی، جو بھی کنٹری کے ڈفرینٹ ہمارے ٹورزم مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہم لوگ پروموشن کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہمارا سپرنگ ہے، ہمارا جو ونٹر ہے، ونٹر میں آپ نے دیکھا کہ دیر واز ڈیسنٹ فٹ فال، ٹورسٹ فٹ فال، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپرنگ ہمارا اور سپرنگ اور سمر جو ہے ہمارا اتنا ہی فٹ فال ہو جتنا پچھلے سالوں میں ہوا ہے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ود گورنمنٹ کی جو کوششیں ہیں اینڈ جو ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اور جو اسٹیک ہولڈرس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپ کمنگ سیزنز میں ٹورسٹ فٹ فال بڑھے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی۔
जम्मू कश्मीर पुलिस की जानब से जैनपुरा शोपियां में T10 नॉट आउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद खेलों के फ़रोग़ और पुलिस व आवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करना था। इस मौके पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शोपियां मुश्ताक अहमद चौधरी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इसके अलावा SHO जैनपुरा शहबाज दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस बार टूरिज़म ने उन एलिमेंट्स को फैक्टर आउट करके कि हमने यहाँ पे आज खुद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने इवेंट किया और हम इसकी वाइड पब्लिसिटी, मार्केटिंग, डिफरेंट टूरिज़म के मार्ट्स जो रहते हैं पैन इंडिया में, आउटसाइड इंडिया में, इसको सेल करें। फुल इवेंट बनाया है। उसी के साथ में सारे जो भी हमारे मीडिया के भाई बंधु, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रोग्राम को बिल्कुल कम टाइम में वाइड पब्लिसिटी दी कि इतने। खेलो इंडिया खेल के सिलसिले में आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से एक रैली का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मुनक्किद की गई इस रैली में बाइक, साइकिल और स्कूटी सवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने खेलो इंडिया खेल के हवाले से जानकारी दी। और इस साल की जो गेम्स है उसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कोई 30 स्टेट से अभी तक और यूटीज़ और बोर्ड्स ने भी रजिस्टर किया है। 400 एथलीट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। और अल्लाह ने चाहा तो मौसम ने भी बड़ा अच्छा साथ दिया है। बर्फ़ का भी वहाँ अच्छा कवर है। आप लोग भी इस गेम को इनेकाद करने में, इसकी सक्सेस स्टोरीज़ पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने में हमारी मदद करें। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच की EOW ने HDFC बैंक के शोपियां ब्रांच में बड़े मालियाती फ्रॉड के इंकशाफ के बाद तहकीकात में तेज़ी लाते हुए ज़िला शोपियां और बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ये कार्रवाइयाँ FIR नंबर 30/2025 के तहत BNS और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मुकदमे की दफात के पुलिस स्टेशन EOW कश्मीर में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में की गई है। जो ये HDFC बैंक शोपियान में फ्रॉड हुआ था, एम्बेजलमेंट हुआ था, इट वाज अराउंड 7 to 8 करोड़। इसमें आज अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो इसमें मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। 5 HDFC के एम्प्लॉइज़ को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें फॉर्मर 2 मैनेजर्स, वन इज़ इरफान मजीद जरगर एंड। दूधपथरी में ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत की जानिब से एक अजीम शान स्नो कार्निवाल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों और सयाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये बात काबिल ज़िक्र है कि दूधपथरी कई महीनों से बंद थी, लेकिन हाल ही में इसे दोबारा खोलने के बाद यहाँ स्नो कार्निवल का अहतमाम किया गया। कार्निवल के दौरान सयाहों के बढ़ते रश और नक्लो हरकत पर मकामी लोग खुशी और इत्मीनान का इजहार करते देखे गए। वहीं ज़िला डोडा के इलाके भलिसा के रिहायशियों ने बिजली के नरखों में हालिया इजाफे के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और उन्होंने फौरी तौर पर इसको वापस लेने का मुतालबा किया। पहले बिजली बिल आता था 200 गरीब लोगों को जो PPL थे, या 100 रुपए, अब 300 हो गया, फिर 400, 500 हो गया, तो लोग खामोश थे। चलो अगर 500 रुपए भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक गरीबों को अब लूटा जा रहा है। इन 2 महीनों के अंदर ही इस बिजली बिल को 1040 रुपए कर दिया है और गरीब वो बिजली बिल नहीं भर पाएगा। हमारा यही मैसेज रहेगा कि जनवन जो किराया है 520 पे लोग सेटिस्फाई हैं। इसलिए जम्मू में आज लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। एहतजाज जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ के तलबा ने किया। इन तलबा ने जम्मू सिविल सेक्रेटरीट की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनको रोक लिया और कई एहतजाजी तलबा को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया। इन तलबा ने कहा कि उन्हें कश्मीर में यूनिवर्सिटी कायम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जम्मू में भी अलहदा लॉ यूनिवर्सिटी कायम की जाए। एक महीना हो गया हमें संघर्ष करते हुए और 1 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी यही मांग है कि NLU जो है वो जम्मू प्रोविंस को दिया जाए, लेकिन स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रही और उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो इसलिए सदर व्यापार मंडल राजौरी राजेश गुप्ता के जरिए मिल्क मार्केट राजौरी से 50 किलो डुप्लीकेट मक्खन जब्त किया गया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें तारिक महमूद और
पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई और मजीद तहकीकात शुरू की।